Hello everyone. ఇంకొకసారి good evening everyone. Wow, our God is so good. Amen. So before we go, I want to say this to your neighbor or to yourself. You can't God blessing you. నువ్వు ఏమైనా ఆశీర్వాదింపబడడం you can't stop. Yeah, so I just want to read from Psalms 46, 7th verse and 10th verse. The Lord of heaven's armies is here among the God. Ayane mana dagustaram. So 10th verse, be still and know I will be a nation, I will be honored throughout the world. So let's all close our eyes before we start today's midweek Bible study. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కృప కలిగిన దేవా, రాజులకు రాజా, ప్రభులకు ప్రభువా, స్తోత్రం 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 నాయన. నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగున్న దేవా, స్తోత్రం స్తోత్రం. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా నువ్వు ఒక్కరివే తండ్రి. లార్డ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రెజెన్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ మేనిఫెస్ట్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఫాదర్. మేము మిమ్మల్ని స్తుతిస్తుండగా, మీ యొక్క వాక్యాన్ని మేము వింటుండగా తండ్రి, బ్లెస్ దిస్ టైమ్, లెట్ దిస్ టైమ్ విల్ బీ అ బ్లెస్సింగ్ టు అస్ ఫాదర్. లార్డ్, yes Lord, you are the God who we can't stop your blessings over us, Father Lord. Lord, I pray whoever are on the way to come and join us and whoever are watching online will be blessed by this, Father Lord. We just give you glory, we just honor you, Lord. యేసు క్రీస్తు నామములో యొక్క ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen, amen. So we're going to praise today, guys. So Lord, your name is above every other name, Father Lord. Lord, your name is Jesus, Father Lord. You are the Savior, Father Lord. When we cry on to your name, you will answer, Father Lord. Lord, today as we assemble here, as we gather here, Tandri Prabhu, Lord, thank you for being in our midst, Father Lord. Lord, help us to depend on you, Lord. Help us to focus on you, Father Lord. Esaya ee yokka lokam distractions valla nundi Tandri Prabhu, help us to be focused on you, Father Lord. Lord, we are doing this because you are the resurrected one. సజీవుడైన యేసు కాబట్టి మేము ప్రార్థిస్తున్నాం, సజీవుడైన యేసు కాబట్టి మేము స్తుతిస్తున్నాం, సజీవుడైన యేసు కాబట్టి మేము స్తుతిస్తున్నాం, Father Lord. Lord, you are the only name that saves, you are the only name that heals, you are the only name that breaks the bondages, you are the only name that gives shelter, Father Lord. ఏసయ్యా, ఈ యొక్క రోజున తండ్రి ప్రభా, మేము బైబిల్ స్టడీలోకి వెళ్తుండగా, వాక్యంలోకి వెళ్తుండగా తండ్రి ప్రభా, హ్యావ్ యువర్ వే తండ్రి ప్రభా. ఓపెన్ అవర్ స్పిరిచువల్ ఐస్, ఓపెన్ అవర్ స్పిరిచువల్ ఇయర్స్ టు హియర్, ఫాదర్ లార్డ్. ఎటువంటి ఎనిమీ వచ్చి కూడా తండ్రి ఏది తీసుకెళ్లకుండా తండ్రి ప్రభా, ఐ ప్రే ప్రొటెక్షన్ ఓవర్ దిస్ ప్లేస్, ఫాదర్ లార్డ్, ఓవర్ అవర్ మైండ్స్, ఫాదర్ లార్డ్. లార్డ్, we just give you glory, we just honor you, Father Lord. Lord, as Johnson are going to share, Father Lord, ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచవలసిందిగా కోరుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. Lord, we just lift your name once again, Father Lord. Lord, we just give you glory, we just honor you, Lord. యేసు క్రీస్తు యొక్క నామములో ఈ యొక్క ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Praise Jesus. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. What a beautiful song. దేవా, యేసు దేవా. ఈ దినమున మనమందరం కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు త్రూ ఎన్నో కష్టముల త్రూ వెళ్ళినా కానీ ఆల్ వి సే ఈజ్ దేవా, యేసు దేవా. ఇఫ్ యు టెల్ దట్ వన్ వర్డ్, హీ విల్ ఆల్వేస్ బీ బిసైడ్ us, he will strengthen us, he will give us victory by victory and victory. Amen. And today, it's a beautiful day.
సిన్స్ మార్నింగ్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ రైనింగ్, మరి వర్షం పడుతున్నా, మరి ఎంత మరి వాన అట్లుండి వాతావరణం మొత్తం కొంచెం కోల్డ్గా ఉన్నా కానీ టైం తీసుకొని దేవుని సన్నిధికి వచ్చినందుకు మరి దేవుని నామమున మీ అందరికీ శుభం తెలియజేస్తున్నాను. లెట్స్ ఆల్ జస్ట్ ఓపెన్ అవర్ బైబిల్స్. మరి దినమున మనకు ఇవ్వబడిన వాక్య భాగము మరి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వాక్య భాగముగా దేవుడు ఎంచబడ్డం మనం చూస్తున్నాం. Many people know that half of the New Testament is written by a person named Paul. And the initial, he started his journey, his name was Saul. So let's dig deeper and meditate his word. Let's go to Acts 9th chapter from 1 to 6th verse if we can read, and then we'll jump into the meditation. బెదిరించుటయు హత్య చేయుటకును తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ప్రధాన యాజకుని యొద్దకు వెళ్ళి, ఈ మార్గమందున్న పురుషులనైనను స్త్రీలనైనను కనుగొనిన ఎడల వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసుకొని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజముల వారికి పత్రికలిమ్మని అడిగెను. అతడు ప్రయాణం చేయుచు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించెను. అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి, సౌలా సౌలా, నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావని తనతో ఒక స్వరం పలుకుట వినెను. ప్రభువా, నీవెవడవని అడుగగా ఆయన, నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును. లేచి పట్టణంలోనికి వెళ్ళుము, అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలనో అది నీకు తెలుపబడునని చెప్పెను. ప్రైజ్ గాడ్. మరి ఒక్కసారి మనం ఈ యొక్క సారాంశంలోనికి వెళ్ళిపోతే, దీనికి ముందు వరకు శిష్యులందరూ దే వర్ టీచింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్. మరి అక్కడ చిన్న చిన్న సంఘములకు కానీ, మరి ఇంకను బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉన్న ఉమెన్స్కి కానీ, ఎవరికి మరి దేవుని సువార్త అందాలో వాళ్ళందరికీ దేవుని సువార్త అందించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్న రోజులు. మరి ఆ టైంలో మనము దేవుని ఆరాధించడానికి ఎంత ప్యాషనేట్గా ఉన్నామో, మరి ఆ దినము నా సౌలు మాత్రం పర్సిక్యూట్ చేయడానికి చాలా ప్యాషనేట్గా మరి బయలుదేరడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎంత ప్యాషనేట్ అంటే కనబడిన ప్రతి ఒక్కరిని పర్సిక్యూట్ చేస్తూ తరిమి కొట్టే రోజుల్లో మరి ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. మరి ఒక మనిషి మరి దినమున ఇప్పుడు కూడా మనం చూసుకుంటే కనుక సంఘములను ఇంకా అటువంటి వారు పర్సిక్యూట్ చేసేవారు చాలామంది లేకపోరు. దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ outside the world. మరి మన క్రిస్టియానిటీ ఇన్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ఎనీ కంట్రీ, మిడిల్ ఈస్ట్ కానీ మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్యాషనేట్లీ పర్సిక్యూటింగ్ క్రిస్టియన్స్. మరి దినమున అటువంటి ప్రదేశం, అటువంటి సమయంలో వారందరూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం. మరి ఈ సమయంలో సౌలు మాత్రం ఇప్పుడు మనం ఇంత మంచి బైబిల్ స్టడీ చేసుకుంటుంటే సడన్గా ఒక మనిషి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ మనల్ని తరమడం చూస్తే, మీరు ఏంటి ఇక్కడ ఎందుకు గ్యాదర్ అయ్యారు, మీరు యేసు నామంలో ఎందుకు ప్రీచ్ చేస్తున్నారు, మీకు అథారిటీ ఎక్కడిది, మీరున్న ప్రదేశం ఏంటి, మీకు అసలు ఇక్కడ రైట్స్ లేవు అని చెప్పి ఇఫ్ సమ్మన్ కమ్స్ ఇన్సైడ్, లాక్కపోయి రోడ్డు మీద తీసుకొని వెళ్ళి మెయిన్ రోడ్లో మనల్ని ఊరేగిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది? హౌ విల్ వీ ఫీల్? ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది. దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద టైమ్. Saul was so passionately running after the Christians, running after the disciples. How can we kill them? ఎవరిని ఏ విధంగా చంపుదాం, ఎవరిని ఏ విధంగా బయటికి లాక్కొద్దాం అన్న పరిస్థితుల్లో మరి ఉండడం మనం చూద్దాం. కానీ ఎటువంటి మనిషి అయినా ఒక్కసారి దేవుని చూపు పడితే మారాల్సిందే, ఆప్షనే లేదు. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ అయింది, మనం చూద్దాం. మరి ఇక్కడ ఏమైంది? మరి as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంట లైట్? ఫ్రమ్ హెవెన్. మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకు లైట్స్ మన ఒక టాప్ లెవెల్లో మనకు ఉన్నాయి. కరెక్ట్గా నా మీద ఫేస్ మీద పడుతుంది లైట్.
కొంచెం లైట్ మనం ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ అయితే వి కాన్ సీ, అవతల వైపు ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు. మరి ఇక్కడైతే దమస్కస్కి వెళ్తున్న సౌలుకు మాత్రము దేవుడైతే ఒక విజన్ అయితే ఇవ్వడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సడన్గా లైటింగ్ మన ఆయన కళ్ళ మీద పడడం మనం చూస్తున్నాం. పడిన వెంటనే ఆల్ వి డూ ఈస్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్. ఎస్, లైటింగ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎవరన్నా ఇంకా ఓపెన్ చేసి ఇట్లా చూస్తుంటారు. హీ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్, ఇట్ హ్యాపెన్ విత్ హిమ్. ఆయన ఐస్ మాత్రం క్లోజ్ అయిపోయినాయి. అండ్ దెన్ హియర్ హీ హర్డ్ అ వాయిస్ సేయింగ్, Saul, Saul, why are you persecuting me? మరి దినమున first point which I want to talk today is, Saul, Saul, why are you persecuting me? Today I want to ask church, why are you persecuting me? Why? Because ఆ దినమున సౌలు క్రిస్టియన్స్ని మరి తరవడం మనం చూస్తున్నాం. ఈ దినమున సంఘము వాక్యానుసారం జీవితము లేని కారణమున we are persecuting ourselves and our church. ఉన్నది లేనట్టుగా, మరి లేనిది ఉన్నట్టుగా, మరి కల్పితములుగా మరి ఉన్న ఈ యొక్క లోకములో మనం ఉండి ఉంటున్నాం. ఈ దినమున I want to ask first question is, church, why are you persecuting me? That is Jesus Christ. Let us understand, because we always read this verse. మనం చాలాసార్లు చదువున్నాం అపోస్తల కార్యములు, మరి చాలాసార్లు చాలా వాక్యములను సౌలు గారి కన్వర్జన్ మనం విని ఉన్నాం. కానీ లెట్స్ గో మచ్ మోర్ డీపర్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీ కెన్ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ మెచ్యూర్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్. మెచ్యూర్డ్ అయిపోయినాం అందరం క్రిస్టియానిటీలో. ఎవ్రీవన్ నోస్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. దేవుని వాక్యం అందరికీ తెలుసు. ఈ దినమున ఇట్స్ వెరీ యాక్సెసిబుల్. వన్స్ యూ హిట్ ChatGPT, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ 100 ఆన్సర్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ వన్ సర్మన్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ 100 times మచ్ మోర్ దాన్ ఐ స్పీక్. ఐఎమ్ ప్రెటీ ష్యూర్. కానీ ఈ దినమున మనము ఒక్కటి మాత్రం అర్థం చేసుకోవాలండి. చర్చ్, వై ఆర్ యూ పర్సిక్యూటింగ్ మీ? I want to have straightforward answers today, straightforward questions that will hit sometimes, because that's what we need from the church. ఎందుకంటే స్మూత్గా ఇక్కడ నుంచి నేను వాక్యం చెప్పేసి చర్చ్ని స్మూత్గా రన్ చేయడానికి దేవుడు నాకు సేవను ఇవ్వలేదు. హియర్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ అవర్ సెల్వ్స్, టు కన్ఫెస్ అవర్ సెల్వ్స్, టు రిపెంట్ ఫ్రమ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రియల్లీ అగెయిన్స్ట్ ది గాడ్స్ కాల్. మరి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడైతే మరి దేవుడు ఆ ప్రశ్న అడగడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి 5వ వచనం ఒకసారి చూడగలిగితే కనుక, and he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. మనం ఒకసారి తెలుగులోకి చదువుదామా 5వ వచనమును. ప్రభువా, నీవెవడవని అతడు అడుగగా ఆయన, నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును. లేచి పట్టణంలోనికి వెళ్ళుము, అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలనో అది నీకు తెలుపబడనని చెప్పాను. ప్రైజ్ గాడ్. మరి ఇక్కడ చూడగలిగితే కనుక ఆ టైంలో తన యొక్క కళ్ళు మరి మూయబడిపోవడం మనం చూస్తున్నాం. మరి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే కనుక, సో హీ ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ అస్టానిష్డ్ సెడ్, లార్డ్, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వై, రైట్? వై ఆర్ యూ పర్సిక్యూటింగ్ మీ? ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోయి లెట్స్ ఆల్ జస్ట్ థింక్ అవర్ సెల్వ్స్. ఆర్ వి పర్సిక్యూటింగ్ చర్చ్? ఆర్ ఇప్పుడు చర్చ్ అనగానే లెట్స్ నాట్ జస్ట్ సీ ఎ బిల్డింగ్, లెట్ నాట్ సీ సమ్వన్, సిఎస్ఏ చర్చో, మెథడిస్ట్ చర్చో, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్విప్ చర్చో. నాట్ ద చర్చ్ విచ్ ఐఎమ్ టాకింగ్, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ పీపుల్. టుడే చర్చ్ ఈజ్ యూ. చర్చ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ మనం ఒక్కొక్కరము ఒక సంఘము. ఎందుకు అంటే ఆ దినమున చూసుకుంటే కనుక అందరూ కూడి ఉండి మరి దట్ ఈస్ చర్చ్. బట్ టుడే యువర్ బాడీ ఈజ్ యువర్ టెంపుల్. దట్స్ వేర్ యు వర్షిప్, దట్స్ వేర్ యు ప్రైజ్ గాడ్, దట్స్ వేర్ యు లవ్ గాడ్. టుడే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, వై ఆర్ వి పర్సిక్యూటింగ్ అవర్ చర్చ్? The Jesus, everyone filled with Holy Spirit? Yes.
అందరికీ పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడుతున్నారు కదా. ఈ దినము నా పరిశుద్ధాత్మ నింపబడిన మనము ఎవరినైనా ఇంకను ఆటంకపరుస్తున్నామా అనేది మనం ఒకసారి ప్రశ్నించుకోవాలి. ఆ దినమున సౌలు క్లియర్గా, వి టాక్ అబౌట్ సౌల్ దట్ హీ passionately running after the Christians, and today we have to check on ourselves. Are we passionately running after the world? Worldly things కి మనం ఏమన్నా ఎక్కడన్నా ఆస్కారం ఇస్తున్నామా? ఎక్కడన్నా మనకి ఏదైనా ఛాన్స్ ఉందా? ఎవరి మీదైనా అవమానం పరిచే విధంగా మన జీవితం ఎక్కడన్నా ఉందా? Let's all just check ourselves. So that's first thing is why. The second thing that God, replied, how Saul was replying to the Lord. But ఇది ఎంత చక్కగా ఉంటుందంటే, and he said, so he trembled and astonished and said, Lord, what do you want me to do? First thing is why. దేవుడు అడుగుతున్నాడు, కానీ యూతల నుంచి సౌల్ మాత్రం నేనేం చేయాలి? What can I do, Lord? If you see that question there, again let's ask God, Lord, what can we do? ఈ యొక్క రోజు what can I do to be perfect in your presence? What else can I do to be righteous in your presence? మరి ఆ విధంగా సౌలు అక్కడ అడుగుతున్నప్పుడు మరొకటే మాట చెప్పినాడు ఏంటి? Then Lord said to him, arise, go into the city and you will be told what you must do. And here comes, దేవుడు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఉన్న పాటన లేచి, go to particular place and you will know what to do అని చెప్పి, if God speaks to you, what do we do? Will we go or no? వెళ్తామా మనం? ఒకవేళ దేవుడు వచ్చి మనకి ఫస్ట్ మన క్వశ్చన్, అసలు దేవుడేనా? నాతో మాట్లాడేది గోడనకాలు ఎవరైనా ఉన్నారేమో, ఇప్పుడు వాక్యం చెప్పేది కూడా నాకు కాదు, ఇది ఇంకెవరికో. మన దాంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఐ సీ, ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ ఐ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్. ద మిస్టేక్ ఈస్ దట్ వెన్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ స్పీక్స్, when someone speaks to us, what the first thing, even the senses, if you see everyone as a psychology, if you check their scenarios, when someone is talking which they don't like it, they will always think someone opposite, ఈ మెసేజ్ వాడు వినాలి, ఈ మెసేజ్ అతనికి, ఈ మెసేజ్ నాకు కాదు అని మనం చాలాసార్లు మనసులో అనుకుంటుంటాం. నేను కూడా అనుకున్నా చాలాసార్లు, చాలామంది చెప్పేటప్పుడు. బట్ టుడే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ ఎవ్రీ మెసేజ్ ఈస్ ఫర్ అస్, బికాస్ ద వర్డ్ ఈజ్ లివింగ్. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇట్, టుడే ద వర్డ్ ఈజ్ లివింగ్. ఇది మనకు, ఈ వాక్యము నీకు 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 ఎవ్రీ వన్ టుడే, దట్ దిస్ లివింగ్ వర్డ్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ వాటర్. ఎంత తాగితే మనకి అంత మన ఆశ తీరుతూ ఉంటుంది. మరి ఇది మన రెండవ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే, ఏం చేయాలి దేవా? ఇప్పుడు మనం కూడా అడుగుదాం దేవుణ్ణి, వాట్ కెన్ వీ డూ టుడే? ఏం చేయాలి దేవా? ఇంకా నేను ఏం చేయాలి? అరైజ్, గో ఇన్ టు ద సిటీ. మరి ఇది మనం కూడా లెట్స్ ఆల్ జస్ట్ గో ఇన్ టు ద సిటీ, ప్రొక్లెయిమ్ ద న్యూస్, ద గుడ్ న్యూస్. మరి అదేవిధంగా మరి సౌలు కూడా, and the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. మరి ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళ చుట్టుపక్కలందరికీ వాయిస్ వినబడుతుంది, కానీ they couldn't see anything, but Saul can see the vision from God. బయట ఉన్న వారికి అందరికీ తెలియట్లేదు. ఇప్పుడున్న మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం దేవుని వాక్యం, కానీ ఈ లోకం అంతా ఇంకా చీకటిమయమైపోయింది. ఇంకా వారు వెలుగును చూడని వారై చాలామంది ఉన్నారు. ఇది మన సౌలుకు వచ్చిన వెలుగు, మరి ఇది మన ఇంకా అది చూడని వారు బయట ఎందరో ఉన్నారు. ఇప్పుడు దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నారు, లార్డ్ వాట్ కెన్ వి డూ అంటే, దేవుడు సూటిగా మీకు చెప్తున్నాడు, గో అవుట్ ఇన్ టు ద సిటీ అండ్ ప్రీచ్ ద గుడ్ న్యూస్. The third point which I want to talk about quickly, I'll just wrap it up in 5 minutes. The third word,
దెన్ 8th verse ఒకసారి చదువుకుందామండి. సౌలు నేల మీద పడి లేచి కన్నులు తెరిచినను ఏమీ చూడలేకపోయాను కనుక వారు అతని చేయి పట్టుకొని దమస్కులోనికి నడిపించిరి. Praise God. And the third point that I'm talking is, what am I doing? First question is, why? The second question is, what can I do? And the third thing I'm talking about is, what am I doing? సౌలు అయితే లేచాడు, విజన్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత లేచి మరి ఆయన అప్పటికే ఆయన కళ్ళు మూపబడ్డం మనం చూస్తున్నాం. ఎన్ని రోజులు తన కళ్ళు మూపబడ్డాయంటే 3 దినములు. అప్పటిదాకా క్రిస్టియన్స్ వెనుక పరిగెట్టిన సౌలుకి ఒక్కటేసారి కళ్ళు బ్లైండ్ అయిపోయినాయి. మనం ఒక్కసారి ఊహించుకుందాం, మనమే కళ్ళు మూయబడితే 3 days ఆయన అక్కడ he neither ate neither drank అని రాయబడింది. వితౌట్ సైట్ మనమైతే ఎన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్తాం. మనమైతే అసలు నాకు ఇష్టమైన ఆయనే ఈయన, ఇప్పుడు నాకు యేసుక్రీస్తు అంటేనే ఇష్టం లేదు. ఈ యేసుక్రీస్తు వచ్చి నాకు ఒక శాపం పెట్టి అన్నం లేకుండా చేసిండు, దాహానికి నీళ్లు తాగడానికి లేదు నాకు. ఎన్ని కంప్లైంట్స్ మరి అది మన సౌలు చెప్పొచ్చు. నాట్ 1, 2, he can do multiple complaints, but I believe that he did nothing but he spent in the time in the presence of God. మరి ఆ తర్వాత మనం చూడగలిగితే కనుక ఆయనను ఒక సిటీకి వెళ్ళమన్నాడు. అక్కడ మాత్రము ఒక ప్రవక్త మరి అనన్యాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన చేత మరి 10వ వచనం నుంచి ఒక్కసారి చదువుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాం. దమస్కులో అననీయ అను ఒక శిష్యుడు నేను ప్రభు దర్శనమందు అననీయ అని అతనిని పిలువగా అతడు, ప్రభువా, ఇదిగో నేనున్నానెను. అందుకు ప్రభువు, నీవు లేచి తన నిందబడిన వీధికి వెళ్ళుము, యూదా అనువాని ఇంట తర్షీషువాడైన సౌలు అనువాని కొరకు విచారించుము. ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయుచున్నాడు. అతడు అననీయ అను మనుషుడొకడు లోపలికి వచ్చి తను దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతులుంచుట చూచి ఉన్నాడని చెప్పాను. ప్రైజ్ గాడ్. మరి ఈ యొక్క మనిషి దగ్గరికి అనన్యాస్ అని పిలువబడుతున్న ప్రవక్త దగ్గరికి అయితే రావడం అయితే జరిగింది. మరి దేవుడు కూడా మరి ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తారంటే మనల్ని కూడా, ఆల్రెడీ సౌలు అంటేనే అందరికీ ఆ ప్రాంతం అంతా భయం. ఎందుకు అంటే అందరినీ తరిమి కొడతాడు, మరి అందరినీ చంపడానికి ఆస్కారం ఉంది, జైల్లో పెట్టడానికి ఆస్కారం ఉంది. మరి కొన్నిసార్లు జీసస్ హ్యాస్ ఏ సర్టైన్ సిచ్యువేషన్స్, మనల్ని కూడా తీసుకుపోయి అటువంటి సిచ్యువేషన్ నాకు అసలు వీళ్ళు ఇష్టమే ఉండదు, కానీ గాడ్ విల్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ రైట్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. నాకు అసలు వాళ్ళంటే పడదు, నాకు వాళ్ళంటే చిరాకు, బాబోయ్ నేను వాళ్ళ వైపు అసలు చూడం, ఇట్లా తలెత్తి కూడా చూడం అనే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళి మనల్ని రైట్ మిడ్స్లో కూర్చోబెడతాం. కానీ దినమున అదే విధంగా ఇక్కడ చూస్తే కనుక తీసుకొచ్చి భయపడుతున్న అనన్యాస్ గారి దగ్గర తీసుకొచ్చి మరి సౌలు గారిని ఆయన చేత, మరి ఎవరు చేత భయపడుతున్నారో అన్న ప్రవక్త చేత మరి బాప్తిజం పొందడానికి మరి సౌలు ఎంచబడ్డాడు. మనం ఇక్కడ సారాంశం చూడాలి ఏంటి అంటే, whatever the wine you have before, once God's hand upon you, you are always a new wine. సౌలు జీవితం మనం చూస్తే ఆయన ఒక హంతకుడు, ఆయన ఒక పర్సిక్యూట్ చేసే క్రిస్టియన్స్ని అనరాని మాటలు అన్నాడు, స్త్రీలను అనరాటి మాటలు అని ఉంటాడు. ఇబ్బంది పెట్టిన సిచ్యువేషన్స్లో కూడా వెంటబడిన ఒక క్రిస్టియన్, ఒక వ్యక్తిని మరి దేవుడు ఒక్కసారి చూస్ చేసుకుంటే he turned himself into a new wine. And ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యాలు, ఆయన మిరకల్స్ మరి శిష్యులు కూడా చేయలేకపోయారు. ఎందుకంటే అంత నమ్మి ఉన్నాడు దేవుణ్ణి. మరి ఇది మనమందరము
ఒక క్వశ్చన్స్ వేసుకుందాం. వై ఆర్ వి పర్సిక్యూటింగ్ ఎనీ క్రిస్టియన్స్? ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఈ దినమున ఎవరిని చేయకపోతే కాదు, కానీ ఈ దినమున ఒకవేళ చేస్తుంటే కనుక, లెట్స్ ఆల్ జస్ట్, గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టుడే సేమ్ క్వశ్చన్, వై ఆర్ యూ పర్సిక్యూటింగ్ మీ? The second thing is that, what can I do? Ask God. It's not me. You're not asking me. You're asking God, Lord, what can I do? And the Lord says here, arise and go into the city and preach the good news. ఇక్కడ సౌలుకైతే అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ప్రవక్తన గలవమని చెప్తాను. మరి అదే విధంగా మూడవదిగా చూస్తే కనుక, వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్? నేను ఏం చేస్తున్నాను? మరి ఆ 3 దినములు మరొక టెస్ట్ త్రూ సౌలుని తీసుకెళ్ళినప్పుడు సౌలు మాత్రం నిష్టగా, కన్సిస్టెంట్గా దేవుని వైపే తన కన్నులెత్తి ఉన్నాడు. ఈ దినమున, ఆర్ వి రియల్లీ లుకింగ్ ఇన్ టు గాడ్ ఈవెన్ దో వెన్ వి గో విత్ ద ట్రయల్స్? ఈవెన్ దో వెన్ వి గో విత్ ద ట్రయల్స్. హీ హ్యాడ్ నో సైట్ ఫర్ 3 days, నైదర్ హీ ఎయిట్ నాట్ డ్రాంక్. మనం పొద్దున ఫాస్టింగ్ చేస్తేనే మధ్యాహ్నం 12 కాగానే 3 వరకు చేయాల్సిన ఫాస్టింగ్ మధ్యాహ్నం 12కే బంద్ చేసి మనము ఆల్ వి డూ ఈజ్ స్టాప్. దేవా, ఈ 3 hours మళ్ళీ చేస్తాం, మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా కవర్ చేస్తాం. కానీ మన జాబ్స్ని బట్టి, బట్ ఇట్స్ ఓకే సమ్ టైమ్స్, బట్ వెన్ యూ ఆర్ స్టాండింగ్ ఫర్ గాడ్, బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు ఫాస్ట్. సమ్ టైమ్స్ ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు దేవుడు చాలా మనకు నేర్పిస్తుంటాడు. కొన్ని మన బాడీ మీద మనకి కంట్రోల్ని ఇస్తాడు, కొన్ని దేవుని వైపు చూడడానికి ఆ చివరి క్షణంలో. ఒకవేళ మీరు ఫుల్ డే ఫాస్టింగ్ చేస్తే మాత్రం ఆ లాస్ట్ 2 hours అయితే యూ విల్ లెర్న్ అ లాట్. ఏ విధంగా ఇంకా అడుగుతాడు, దేవా నాకు కొంచెం ఇంకా ఆకలి అవుతుందయ్యా, నాకు కొంచెం అది కంట్రోల్ చేసుకొని పవర్ ఇయ్యా అనే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ దాంట్లోనే మనకు పవర్ ఉంటుంది. ఫాస్టింగ్లో ఉన్నంత గొప్ప ప్రార్థన మనకి ఎన్నడూ ఎప్పుడు చేయలేం. నార్మల్గా చేసుకున్నప్పుడు ఆల్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ షౌట్, వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, బట్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద ఫాస్టింగ్, ఇఫ్ యూ ప్రే, అది హృదయాంతరంగాల నుంచి వచ్చే ప్రార్థనగా ఉంటుంది. అందుకే మన సంఘంలో ఆల్వేస్ ఇప్పటిదాకా వీ కుడ్ కవర్ ఆల్మోస్ట్ 60 days ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ ఇయర్ స్టార్ట్ నుంచి. I'm praying that we will hit the 100 days. మరి ఎంతమంది చేస్తున్నా నాకు తెలీదు. మై పార్ట్ ఈస్ me doing it the right part, that we go in a right track. మనము నేను ఎందుకు 21 days పెడతా అంటే, అట్లీస్ట్ ఒక 1 week అన్నా చేస్తారేమో ఎవరన్నా. ఏదో ఇది చేస్తే 21 చేస్తే some magic would happen. I'm not into that, but at least if someone miss 21 days చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ 7 days దేవునికి దగ్గర అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కదా అనే ఒక ఆశతో. అందుకే ఈ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ విల్ ఓపెన్ ద ఐస్. సౌలుకి ఏ విధంగా మరి అనన్యాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మరి అక్కడ ఏ విధంగా తన కళ్ళను ఓపెన్ చేయబడ్డాయో, ఈ దినమున నీకు నాకు కూడా ఏదన్నా ఆన్సర్ రాకపోతే, ఏదన్నా క్వశ్చన్కి మనకి ఇంకను వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ దేర్ అనే దానికి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ విల్ గివ్ సమ్ టైమ్స్ అన్ ఆన్సర్. I got through that, and I believe that everyone will go through that. Someday that God will talk to you directly. But today I want to end this, that ఇదే విధంగా మనము దేవుని వాయిస్ని వినేవారుగా మనం ఉండాలి. కొన్నిసార్లు all we do is like God speaks to you, but we are not ready to hear. మరి సౌలా అని అన్నప్పుడు ఆ దినమున ఒకవేళ సౌలు వినని వాడై ఉంటే మాత్రం ఈ దినమున మరి ఆయన దేవునితో పాటు ఉండే జీవితంను కలిగి ఉండేవాడు కాదు. టుడే ఐ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీవన్ హూ ఆర్ వాచింగ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆల్సో హియర్, దట్ యు ఆర్ హియరింగ్ దట్ లెట్స్ నాట్ పర్సిక్యూట్ ఎనీ చర్చ్, ఎనీవన్. లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ హార్ట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ టు లవ్, care for the people, even though we go with the trials and tests. Let's understand how the church, ఈ యొక్క అపోస్తల కార్యములన్నీ చూస్తే కనుక చర్చ్ ప్లాంటేషన్కి సంబంధించింది చాలా
మరి ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు రానున్న రోజుల్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ స్టార్ట్. రానున్న రోజుల్లో సౌలు ఏ విధంగా నడిచాడు, ఎంత గొప్పగా ఆయన పరిచయం ముందుకెళ్ళింది, మరి ఏ విధంగా ఒక వెజల్ వలె మరి ఆయన ఉన్నాడో మనము తెలుసుకుందాం. లెట్స్ నాట్ స్టాప్ హియర్ అండ్ నాట్ క్వశ్చన్ అవర్ సెల్వ్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ న్యూ వైన్ హియర్, డోంట్ మనల్ని మనము తక్కువ చేసుకునే వారుగా ఎవరు ఉండకూడదు. ఒకవేళ దేవుడు ముట్టి మిమ్మల్ని బాగు చేసి సౌలు నుంచి పౌలుగా మార్చిన వారై మీరుంటే కనుక ఈ దినమున ధైర్యంగా బయటికి వెళ్ళి సువార్త చెప్పేవారుగా మనం అందరం ముందాం. ఒకసారి లేచి నిలబడి మనం ప్రార్థన చేసుకొని అలా కళ్ళు మూసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. నీకు వందనములయ్యా యేసయ్యా. ఈ దినమున మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని ఇక్కడ మీరు చేర్చిన విధమును బట్టి మీకు వేలాది వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ దినమున మాకు ఇచ్చిన వాక్య భాగమును బట్టి వందనాలు. ఎన్నో మార్లు ఇది చదువుకున్నాం కానయ్యా, ఈ దినమున మాతో సూటిగా మాట్లాడిన విధమును బట్టి మీకు వేలాది వందనములు. లార్డ్, ఇఫ్ యు ఆర్ హియర్ పర్సిక్యూటింగ్ ఎనీవన్, ఎనీ చర్చ్, ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ పర్సిక్యూటింగ్ ourselves, మమ్మల్ని మేమే క్షీణించుకుంటూ, మమ్మల్ని మేమే తిట్టుకుంటూ, మమ్మల్ని మేమే ఇబ్బంది పాలు పడుతున్న వారు ఎవ్వరున్నా కానీ ఈ దినమున లార్డ్, లెట్ వి అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్. దేవుని చేతిలో మేము ఉన్నామని మాకు మేము తెలుసుకోవడానికి సహాయం మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అయ్యా, మేము ఏం చేయాలో మాకు చెప్పమని ప్రార్థిస్తున్నాం. లార్డ్, ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు నిన్ను అడిగేవారిగా నీ నుంచి పొందుకునే జీవితమును దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అయ్యా, మేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అనేది, మీరు ఇన్ని రోజులు మాకు చూపిన ప్రేమను ఇతరులకు పంచుతున్నామా, ఇతరులతో ఉంటున్నామా, ఇతరులకి ఆ సువార్తను ప్రకటిస్తున్నామా అనే ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకోవడానికి సహాయాన్ని మీరు దయచేయండి. Lord, let this Bible studies be a transformation, Lord, in our lives, Master. ఈ యొక్క జీవితంలో మాకు ఒక నూతన ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ న్యూ వే దట్ వీ నీడ్ టు లీడ్ అవర్ లైఫ్స్, మాస్టర్. అందరిలా కాకుండా అయ్యా, మేము క్రొత్తగా దేవునిలో ఎదిగే కృపను మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవునితో మాట్లాడి దేవుని వాక్యమును, దేవుని వాయిస్ని వినేవారిగా మా జీవితాల నుంచి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. అవునయ్యా, నువ్వు వినేవారికి అసైన్మెంట్ ఇచ్చే గొప్ప దేవుడు, వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి మీరు దగ్గరగా ఉండే గొప్ప దేవుడు. ఈ దినమున మేము అయ్యా నీ కోసం బ్రతకాలనుకుంటున్నాం, నీ కోసం జీవించాలనుకుంటున్నాం, నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం, నీ యొక్క మాటను వినాలనుకుంటున్నాం. అయ్యా, మీరు మాతో మాట్లాడమని అందరం చెప్తామా. అయ్యా, నీతో గడిపే సమయమును మీరు మాకు దయచేస్తున్న విధమును బట్టి వందనాలు. ఇంకను మమ్మల్ని లేవనెత్తండి. ఇంకను నిన్ను లార్డ్, ఎనీ ఇనిక్విటీస్ ఇన్ అస్, మాలో నీకు అయిష్టంగా అతిక్రమంగా మాలో ఏదన్నా ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించి దాన్ని తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా జీవితంలో ఎన్నో కోల్పోయాం. అయిన వారిని పడిన కష్టములను, అవమానములను ఎన్నో పడి ఉన్నాం. కానయ్యా, ఈ దినమున నీవు అన్నిటికంటే మించి సిలువ మీద మరణించి మా కోసం తిరిగి లేచావు. మాకు ఈ దినమున ఎంతో స్వేచ్ఛనిచ్చావు. అందరి పాపములను ఒక్కసారి కడిగివేసి మాకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ని బట్టి వందనాలు. యూఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ మనీ, యూఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ వన్స్, ఏయో చేయమని నువ్వేం అడగట్లేదు. కానీ నువ్వు అడిగిందల్లా ఒక్కటే, ఒకరి ఎడల ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉండమని. లవ్ వన్ అనదర్ అని సెలవిచ్చిన గొప్పది. మీరు వచ్చేంతవరకు విశ్వాసముగా నీ వైపు తల ఎత్తి మా జీవితాలను గడిపే విధంగా మా జీవితాల నుంచి కాపాడి, సౌలు నుంచి పౌలు వలగా మారినట్టు మేమును అయ్యా యేసయ్యా, మేము మా యొక్క జీవితాలను మలుచుకొని నీకు దగ్గర అయ్యే జీవితాన్ని మీరు దయచేసి కాపాడు, మీ కాపుదలతో ఉంచమని యేసు అతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ.